أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی 260 آیات میں جو ہے ایک مکالمہ، ایک کنورسیشن جو اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق درج ہے، اس میں بات کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، یا کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اے ابراہیم تو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں ایمان کامل رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے آبزرویشن یا ڈیمونسٹریشن چاہتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کیسے پھر مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں اکثر ان کی ڈیبیٹس میں جو ہے یہ بات یا یہ اعتراض یا یہ سوال ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخصیت جو خلیل اللہ تھے، جب انہوں نے ایمان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے آبزرویشن اور ڈیمونسٹریشن موت و حیات کے متعلق وہ کر لی، مانگ لی، تو پھر ہم جیسے جو مطلب لوگ ہیں، عام لوگ، وہ کس طرح بغیر کسی ڈیمونسٹریشن کے یا آبزرویشن کے جو ہے خدا کو تسلیم کر دیں۔ تو اس ساری گلتی کو سلجھانے کے لیے ہمیں اس کا سایہ کو سباق بھی دیکھنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا کی حقیقی خدا کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو پروسیس اختیار کیا ہے، جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے سورۃ انعام کی جو 75 سے لے کے 79 آیات تک ہے، وہاں یہ پورا وہ درج ہے۔ ان سب کو جب ہم اکٹھا ملا لیں گے تو پھر ہم پھر اس گتھی کو سلجھانے کی جو ہے ایک علمی جو ہے کوشش یا سعی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی سورۃ بقرہ کی 260 آیات سے پیچھے کی جو دو آیات ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو 258 آیات ہے سورۃ بقرہ کی، اس میں جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے نمرود، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، تو ان کی جو مکالمہ ہے وہاں پہ وہ درج ہے۔ تو بیسیکلی وہاں بھی جو بنیادی سوال تھا، یہ پہلا آرگومنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی خدا کی سپورٹ میں دیا تھا، وہ یہی تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو موت و حیات پہ قادر ہے۔ تو اس کو رد میں پھر نمرود نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اور ویلڈ آرگومنٹ دے دیا، جو بیسیکلی جو کائنات ہے اس کی جو کاسمک آرڈر ہے، اس کی جو نظم و ضبط ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، یا اس کے اقتدار و اختیار کے متعلق تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو بھی حقیقی رب ہے تو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس پہ وہ کافر جو تھا وہ مبہوس ہو کے رہ گیا۔ پھر اسی طرح جو 259 آیات ہے اس میں بھی اسی طرح کی سوال درج ہے، جس طرح کا سوال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، یا حضرت عزیر علیہ السلام بھی جب ایک بستی سے گزرتے ہیں تو وہ بھی اسی قسم کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو بستی اب پڑی ہے، اوندھی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو ہے جانداروں کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہے، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر پہ جو ہے 100 سال کے لیے موت طے کر دی، اور پھر پورا یہ واقعہ یہاں پہ درج ہے۔ تو جب ہم پھر یہ سایہ کو سبا کی ان آیات کا دیکھ لیتے ہیں، تو اب جب ان تینوں آیات کا جو ہم کوئی مشترکہ تھیم دیکھ لیں، موضوع ہے، تو وہ بنیادی سوال جو ہے وہ موت و حیات پہ بن رہا ہے، اور خاص کر موت کے بعد کی جو حیات ہے اس کے متعلق یہ ٹوٹل کی ٹوٹل تھیم بن رہی ہے۔ اور اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ بنیادی جو سوال ہمیں سمجھنا ہے وہ ویژول آبزرویشن یا ویژول ڈیمونسٹریشن کی جو ہے سوال کیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن یہ گتھی اسی طرح ہی نہیں سلجھے گی۔ اس کے ساتھ اب ہم پھر چلتے ہیں سورۃ انعام کی وہ تمام آیات کی طرف جو 75 سے لے کے جو 79 تک ہیں۔ جب ہم ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں بنیادی تھیم مل رہی ہے کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے آج سے تقریباً 4500 سال پہلے موجودہ دور کے دو بہترین انکوائری میتھڈ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو کامل شناخت ہے یا کامل آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس تک پہنچتے ہیں۔ ان کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک کو کہتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو میتھڈ آف انکوائری، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ جو اس کے جو اپنا قیاسی استدلال کا طریقہ ہے، اردو میں اس کو قیاسی استدلال کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو تھا وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ آف انکوائری، جس کو ہم استقراری طریقہ استدلال بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بنیادی طور پہ یہی دو میتھڈ استعمال کیے تھے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی جو آیت نمبر ہے سورۃ انعام کی، وہ جو 75 آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو زمین و آسمانوں کی ملکوت میں، یعنی ملکوت کا اگر آپ پراپر معنی دیکھ لیں نا جا کے، جو عربی مشہور لغت ہیں اس میں اس کا مطلب مفہوم بادشاہی نہیں ہے،
बल्कि मतलब ये है कि जो कायनात के अंदर मौजूद चीज़ें हैं, उनका जो मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त है, उनके कवायद व ज़वाबित हैं, जिस आर्डर के तहत वो तख्लीक हुई हैं, जिस आर्डर के तहत वो अपने जो उसकी जो उनके अवामिल हैं या फ़ाल है जिसको वो परसू कर रही हैं, बुनियादी तौर पे उसको कहते हैं। वो देखा उसकी आयात या उसकी निशानियाँ हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाई। तो फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे, चाँद, सूरज को तुलू होते हुए देखा, गरूब होते हुए देखा, इनको घटते देखा, इनको बढ़ते देखा, इनको गैब होते देखा, तो उन्होंने एक असूल दरियाफ्त किया कि जो चीज़ तगय्युर पज़ीर है या जिस चीज़ को फ़ना और बका के असूल पे काम करती है, वो खुदा नहीं हो सकती। वो खुदा कैसे हो सकती है? खुदा इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल जो है वो मुबर्रा है, उसको फ़ना नहीं है, उसको बका नहीं है, वो हमेशा से हमेशा होगा। जो चीज़ तलू हो, गरूब हो, ठीक है, वो खुदा के क्राइटेरिया के ऊपर पूरी नहीं उतर सकती। तो उन्होंने इन मुतअद्दिद मुशाहिदात से एक अमूमी असूल अख्ज़ कर लिया कि जो चीज़ मुस्तकिल नहीं है, वो हकीकी खुदा कहलाने के अहल नहीं हो सकती। और उनका खुदा की शनाख्त के ऊपर जो ये इंक्वायरी मेथड था, यानी इंडिडक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी, यानी उर्दू में इस्तक़रारी इस्तदलाल जो था, उन्होंने कायम किया। और जब फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये असूल अख्ज़ कर लेते हैं कि जो चीज़ तगय्युर पज़ीर है या जो चीज़ ज़वाल पज़ीर है, और वो जो ज़वाल का शिकार है वो खुदा नहीं हो सकती। तो उन्होंने इस असूल के ऊपर हर मिसाल को फिर इस तरह लागू किया, जैसे कि सितारा है, ये तलू भी होता है, गरूब भी होता है, और दिन के वक्त जो है ना ये नज़र भी नहीं आता। तो ये किसी सूरत में भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको फना भी है और फिर बका भी है। इसी तरह जब उन्होंने चाँद को ऑब्ज़र्व किया, तो चाँद तलू भी हो रहा था, गरूब भी हो रहा था, और घट भी रहा था और बढ़ भी रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये भी खुदाई मनसब के अहल नहीं है। इसी तरह फिर उन्होंने सूरज को जब देखा, वो तलू भी हो रहा है, गरूब भी हो रहा है और अपनी सिमतें भी बदल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी खुदाई मनसब कहलाने के अहल नहीं है। तो उनका इस हर मिसाल को उस अमूमी असूल पे लागू करने का जो मेथड था, इस गर्ज से था, हकीकी खुदा की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए था। तो उनका ये तरीका डिडक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी था, यानी वो कयासी इस्तदलाल था, जो उन्होंने एक पहले अमूमी असूल अख्ज़ किया और फिर उस पे हर मिसाल को जो है लागू किया। तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि जो चीज़ें तगय्युर पज़ीर हैं, फना के, बका के असूलों पे काम कर रही हैं, उनके अंदर मुस्तकिल मुस्तकिल वो नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं खुदा के मनसब के अहल कभी नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया और फिर कहा कि मैं तो अपना रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जो इन सब को तख्लीक करने वाला है और इनका मालिक व खालिक है। इसी तरह हमें यहाँ पे एक और बात भी ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये जो 260 आयत है सूरत बकरा की, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से इस तरह सवाल नहीं कर रहे कि क्या आप मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं? अगर वो इस तरह सवाल करते तो यकीनन हम ये बात कह सकते थे कि ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को हम तब चैलेंज कर सकते थे कि जब वो इस तरह का सवाल करते खुदा से कि क्या तू मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है? बल्कि उन्होंने सवाल जो है इस तरह किया कि तू इन मुर्दों को किस तरह या कैसे ज़िंदा करता है? और ऑलरेडी इस किस्म का सवाल जो है वो 258 आयत में भी हमने हज़रत उज़ैर के हवाले से भी पढ़ा है कि वो भी खुदा से जो है विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन मांग रहे थे मौत के बाद हयात की। तो तो अब जब हमने मेरे ख्याल में ये सारी डिस्कशन कर ली है, ये डिस्कशन लंबी भी होती जा रही है, तो हम इसको कुछ इस तरह सम अप कर सकते हैं कि यहाँ से हमें बहुत ही बड़ा एक इल्मी हिकमत का पॉइंट भी इन सारी डिस्कशन से मालूम होता है कि ईमान का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने सवाल छोड़ देना, बल्कि सही सवाल करना आपके ईमान को जो है मज़ीद यकीन की तरफ ले जाता है, बल्कि यकीन की मेराज की तरफ ले जा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ये वाक़या है, इससे हम 3 बड़े हमें सबक भी मिलते हैं कि कुरान हमें अंधी तक़लीद की तरफ जो है ना हमें अंधी तक़लीद के बजाय तहक़ीक़, गौर व फ़िक्र की दावत देता है। और इसी तरह मुशाहिदा, अक़ल और वही ये उलूम जो है ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है, बल्कि ये उलूम एक दूसरे की तकमील का नाम है। और फिर इसी तरह सच्चा ईमान कभी भी सवाल करने से इंसान को नहीं रोकता, बल्कि सही सवाल इंसान को जो है वो हकीकत के मज़ीद करीब तर कर लेता है। तो बुनियादी तौर पे जो हज़रत इब्राहीम का अल्लाह ताला से ये सवाल करना था, ये किसी सूरत में भी उनकी ईमान की नफ़ी नहीं थी, बल्कि वो अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ताला से एक एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे थे, एक ऑब्जर्वेशन मांग रहे थे, जो सवाल की सूरत में थी। और इस तरह के और भी बहुत से मौज़ूआत हमें मिलते हैं कि पैगम्बरों से इस किस्म के सवाल कुरान के मुताबिक किए गए, जैसे बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा को देखने के लिए वो कर ली थी, देखने का सवाल कर लिया था। इसी तरह जो है कुरान में मजीद में जो मुनकरीन हैं, कुफ़ार हैं, उनके मुतालिक भी हमें इन बड़ी-बड़ी निशानियों के मुतालिक सवाल में मिलते हैं कि जैसे फ़रिश्तों का देखना, का सवाल करना और इसी तरह कोई बड़ी-बड़ी निशानियों का अंबिया से तलब करना। तो ये वो सवाल हैं जिनका ताल्लुक जो है वो एक विजुअल एडमिनिस्ट्रेशन से है या मुशाहिदे के साथ है, ना कि इसके ज़रिए हम किसी के ईमान को चैलेंज कर सकते हैं।